Hi everyone. Hello, ma'am. Hello. Good afternoon. How are you? Good Good afternoon, ma'am. afternoon, ma'am. Good Good afternoon, ma'am. afternoon, ma'am. कसे सगळे कसे गेली सुट्टी? मस्त. मस्त. So do you want me to repeat the principle or we'll move towards the next example? Repeat. Ma'am, repeat Repeat. करा. Okay, we'll repeat. So we'll repeat. So now first of all, let's take a look at what is principle of induction. Can anyone tell me what is the principle of induction? Yes. What is mean by quick repeat, Adnan? Quick repeat क्या मतलब है क्विक रिपीट का? Yes. What is principle of induction? बोला काय करतो प्रिन्सिपल अँड इंडक्शन कशासाठी वापरायचे प्रिन्सिपल ऑफ इंडक्शन सांगितलं मी ना लास्ट लेक्चरला when we have to prove something in general, right, then we can use principle of induction to show that the validity of your given statement, right? No. So there are three steps to follow for the principle of induction. First step is we have to take the statement at x is equal to 1 or n is equal to 1 to be true. This is your first step. Second step is what? Best step. That is, we have to assume p of k is true and we have to prove p raised to p of k plus 1 is true. Right? Next is step 3. From step 1 and step 2, we can conclude that your given statement is true for every n. हे आपण बघितलं होतं. आठवत आहे का? 3 steps. What are the 3 steps? Suppose I have given Yes, ma'am. some statement p of n, okay, and then I have to check the generalization of this statement, that is it is true or false in general, that is for all n, is it valid or invalid. How to check it is invalid or valid? We'll check by using principle of induction because we have to generalize the case. So there are 3 steps to follow for principle of induction. So first step is what? We have to check P of 1, or we have to assume, or we have to take P of 1 is true because it is always true for n is equal to 1. Step 2 is we have to assume P of k is true, and then we have to prove from P of k that P of k plus 1 is also true. And from these 2 steps, we can conclude that your statement, whatever your statement is, it is true in general for every positive integer n. So for this, we have taken one example. Kyla, if we have given statement Pn and we have to check the validity of, very good, Rishikesh. Okay, very good. Then आपण एक example बघितलेलं. What was that example? We have to prove that this, now say this is your statement and we have to prove this in general. That means we have here p of n as 7 raised to n minus 3 raised to n is divisible by 4. We have claiming, or we have claimed that this 7 raised to n minus 3 raised to n, something like this, will be divisible by 4, whatever your n will be. काही पण n असू देत, if we have the number in the type 7 raised to n minus 3 raised to n, it will be divisible by 4 for every positive integer. Okay, n is positive integer. So now what we have to do, we have to generalize this case, right, for every positive integer. So we'll use principle of induction. What is your principle of induction? We'll get 3 steps. First step is your given statement, whatever your given statement is, that will be true for n is equal to 1. It is for everything, right? The next step is we have to take n is equal to k and we will say that p of k is true for n is equal to k, and then from p of k we have to prove p of k plus 1 is also true. That means we have to take the help of p of k. Okay, p of k चा help घेऊन we have to prove that p of k plus 1 is also true.
Okay, and from step 3 we can we can say that your statement, whatever is your general statement, it will be true. Okay, yes, got the idea? Now, in the given example, p of n will be 7 raised to n minus 3 raised to n is divisible by 4. Now, I have tell you one definition of divisibility, that whenever you have 4 is divisible, or 4 divides 7 raised to n minus 3 raised to n, something like this. This could be equal to this could be equal to 7 raised to k minus 3 raised to k is equal to 4 times n. This is very basic definition, that whenever you have some number is divisible by some other number, then it will be this RHS is equal to 4 times something, some integer. And for that we have taken some example. म्हणजे आता हा नंबर जर याला डिव्हिजिबल आहे, तर मी काय म्हटलं, समजा 4 डिवाइड 8 ला करतो, राईट? सो 8 can be written as 4 into 2. Here 2 is your m. Similarly 24, 4 divides 24, so 24 could be what? 24 could be 4 into 6, right, where 6 is your m here. So likewise आपल्याला जायचंय in the definition of divisibility. Okay, so now we'll take your p of n. What is your p of n? 4 divides 7 raised to n minus 3 raised to n, that is 7 raised to n minus 3 raised to n is divisible by 4. Our step 2 our step 1 is what? We have to take n is equal to 1 and your p of 1 is true, right? So what is your p of 1 will be? For this case, 4 divides 7 raised to 1 minus 3 raised to 1, that means 4 divides 4. Is it true? Yes, it is true. 4 divides 4. And similarly, we can write this 4 as 4 is equal to 4 into 1, where your 1 m is 1 here. Okay, a divisible, it's a definition. If we have something like this, something divides something, that means हे जे RHS वाला something असतं, that can be written as this number into some integer. Okay, so now your step 2, what will be your step 2? For n is equal to k, we have to take p of k to be true. So consider p of k. What will be your p of k if your p of n is this? Just replace n by k. So this will be 4 divided 7 raised to k minus 3 raised to k. And we assume that it is true. Okay, so again by definition of divisibility, 4 divides 7 raised to k minus 3 raised to k means what? This RHS number is equal to this number जो तुम्ही divide करताय तो into some integer. This is basic definition of divisibility. ओके, हे आता तुम्हाला डेप्थ मध्ये नाहीये म्हणून मी तुम्हाला डायरेक्टली सांगितलं की कसं लिहायचं. RHS चा नंबर इज इक्वल टू जो डिवाइड करताय तुम्ही, ज्याने डिवाइड करताय तो, इंटू सम इंटिजर. दिस विल बी द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिव्हिजिबिलिटी. ओके, याच्यावरून इफ आय हॅव पी ऑफ के इज इक्वल टू 4 डिवाइड 7 रेस टू के मायनस 3 रेस टू के इज ट्रू, दिस इज आवर assumption, or we are taking this to be true. Then from this definition what will we get? We'll get 7 raised to k minus 3 raised to k is equal to 4m from this definition. That definition is, if we have 4 divided 7 raised to k minus 3 raised to k, this means RHS. What is your RHS? 7 raised to k minus 3 raised to k is equal to 4 times m, where m can be any integer. Okay, where m is your any integer. Okay, so we call this as A. Now why I call this as A? Because I have to take help of p of k. I have to take the help of p of k, and we have to derive some relation in p of k plus 1 using this p of k. ओके, आता मी हे असं का लिहिलंय? बिकॉज p of k plus 1 ट्रू कधी येईल? जेव्हा आपण वी कॅन यूज दिस टू what टू p of 1 and p of k, हे दोघं वापरून वी हॅव टू check that our p of k plus 1 is also true. Therefore, for the simplicity reason, I just call this as equation A, because we are going to use this A. Okay, so now claim is for n is equal to k plus 1. Okay, now in the second step itself we have to check for n is equal to k plus 1, p of k plus 1 is also true. This we have to prove, right? So now just consider what is your p of k plus 1. So p of n is this, as your p of n is this, right? So what will be p of k plus 1 in this case? It will be p of k plus 1 is equal to 7 raised to k plus 1 minus 3 raised to k plus 1 is divisible by 4. That means p of k plus 1 will be equal to, or will be defined as 4 divided 7 raised to k plus 1 minus 3 raised to k plus 1.
Okay, so this will be your p of k plus 1. This thing will be your p of k plus 1. Again, by definition of divisibility, what it means, this means this RHS number is equal to this number times some integer. So I let आता यावेळी I let the integer to be r, कारण हे m इथे आपण in the p of k we let the integer m. Okay, confusion न होण्यासाठी I'll take that integer to be r for this case p of k plus 1 case साठी. Okay, so this could be, this definition could be reduced to 7 raised to k plus 1 minus 3 raised to k plus 1. The RHS is equal to 4 times some integer. Okay, now this we have to prove that this RHS is equal to this thing. का असं केलं, कारण p of k जर ट्रू असेल, p of k जर ट्रू असेल तर काय ट्रू असतं, 7 raised to k minus 3 raised to k is equal to 4m, हे ट्रू असतं. Okay, therefore for k plus 1 we have to check that this RHS should be equal to 4 times some integer. असं आलं, then we can say that your statement is true for k plus 1. जर असं मिळालं नाही, that means this RHS will be not equal to 4 times some r, some integer. असं जर नाही मिळालं, then we can say that your statement is not valid. Okay, so let's check. So what will we take? We'll take the RHS, the LHS of this equation. Okay, LHS of this equation will be, this is your LHS, so take that 7 raised to k plus 1 minus 3 raised to k plus 1. Now from the law of indices, what we have, a raised to m plus n is equal to a raised to m into a raised to n. Okay, so just use this property on both of this, 7 raised to k plus 1, 3 raised to k plus 1, याच्या दोघांवरती वापरलं, then we'll get this type of equation. ओके, आता काय केलं मी, इन दिस फर्स्ट, हे जे फर्स्ट होतं, हे जे समजा हे जे 7 raised to k minus 7 याला आपण काहीतरी म्हटलं, हे जे फर्स्ट आहे, हे इक्वेशनचं हे जे फर्स्ट पार्ट आहे, आणि मायनस 3 raised to k into 3 हे जे सेकंड पार्ट आहे या इक्वेशनचा. यातून मी काय केलं, फर्स्ट पार्ट मधून आय जस्ट टेक 7 आउटसाइड. 7 आउटसाइडला घेतलं तर what is left, 7 raised to k only. ओके, 7 raised to k फक्त राहिला त्याच्यामध्ये, आणि मग बाकीचा सेकंड पार्ट इज मायनस 3 raised to k into 3. पण फॉर द फर्स्ट पार्ट काय केलं मी, आय जस्ट सबट्रॅक्टेड मायनस 3 plus 3 फ्रॉम दिस इक्वेशन. का केलं मी असं, बिकॉज आय हॅव टू टेक द हेल्प ऑफ 7, आय हॅव टू टेक द हेल्प ऑफ p of k. And what is p of k? P of k tells us that 7 raised to k minus 3 raised to k is equal to 4 times m. Okay, if I have this 7 raised to k minus 3 raised to k, only this 7 raised to k minus 3 raised to k इतकं जर असेल माझ्याकडे, नॉट दिस 7, 7 वर का क्लिक होतं माहित नाही, हे एवढं जर असेल माझ्याकडे इतकं, तर p of k वरून दिस विल बी 4 times m. ओके, त्यामुळे what I did, I just subtracted and added 3 raised to k in the first part of this equation, and second part is as it is. ओके, सो काय केलं, हे ऍड सबट्रॅक्ट केल्यानंतर ना, आय जस्ट टेक दिस टू नंबर टुगेदर, कारण की याच्या जागी आपल्याला काय माहितीये, फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए वी हॅव दिस ब्रॅकेट इज इक्वल टू 4 times m. ओके, सो 4 times m लिहिल्यानंतर ना, व्हॉट वी डिड, इन द नेक्स्ट स्टेप वी जस्ट मल्टिप्लाय दिस 7 बाय दिस ब्रॅकेट. हा जो ब्रॅकेट होता इतका, याला 7 ने मल्टिप्लाय केलं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी 7 into 4m, it will be 28m, and 7 into 3 raised to k minus 3 raised to k 3. Just multiply, इथे मी लिहिलंच आहे रिझन, multiply 7 to the bracket. Which bracket? This first bracket. Okay, आता काय केलं मी, in the second part, now in the second part of this equation, 7 into 3 raised to k minus 3 raised to k into 3, याच्यामध्ये I have 3 raised to k common, राईट, दोन्ही मध्ये. इथे 7 into 3 raised to k minus 3 raised to k 3 into 3 मध्ये I have 3 raised to k common, so I just take 3 raised to k outside the bracket and into the bracket 7 minus 3, right. 3 raised to k बाहेर, 3 raised to k बाहेर काढला तर what will left, 7 minus 3. So just multiply 7, just subtract 7 in 7 minus 3, will get the answer 4. Okay, now now see, k is your integer, k is your any integer, right. So 3 raised to k is also integer. करून बघा, if I take k is equal to 2, if I take k is equal to 2, then k is integer, right. And if I perform 3 raised to k, it will be 3 square, that means 9, it is also integer.
Again, let's take k is equal to 7. Then 3 raised to 7 will be something like 2 3 4 5. असं काहीतरी आला number. This will be again an integer. Okay, that means if your k is integer, then your 3 raised to k is also an integer. So I just let this 3 raised to k is equal to some integer n. Okay, so I just write instead of 3 raised to k n, because n is also integer and this is also integer. So I just substitute this integer by n. Okay, now this is your 28m plus 4n. आणि मग दोघांमधनं मी 4 outside घेतला. So this will be 7m plus n. Now again, m is your any integer, n is your any integer, then 7 plus m, 7m plus n will be again an integer. I just call that integer to be r. Okay, therefore this LHS is equal to 4 times r. And what we have to show, for p of k plus 1, that this thing 7 raised to k plus 1 minus 3 raised to k plus 1 should be equal to 4 times some integer. And exactly the case here, we get 4 into r. Okay, that means your p of k plus 1 is also true. That means what? 4 divides 7 raised to k plus 1 minus 3 raised to k plus 1. That means the result is, if your result is true for p of k, then your result will be true for p of k plus 1 also. Okay, this will complete your second step. And from first and second step, the third step will be that your p of n is true for every integer n. Okay, got it? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, very good. So now I have the similar example for you. Just try to solve that. We'll solve together जर नाही आलं तर, but just try to solve. So now see this second example here. This second example. Second example is n into n square minus 1 is divisible by 3, where your n is any natural number. इथे n काय तुमचा? Any natural number. We have to prove n into n square minus 1 is divisible by 3. So I'll give you 2 to 3 minutes. Just try the example. कुठे तुम्हाला करताना प्रॉब्लेम येतोय ती स्टेप शोधा. आपण ती स्टेप पुन्हा एकदा बघू. काय करायचंय? फर्स्ट स्टेप काय आहे? फर्स्ट स्टेप इज p of 1 is true. Second step is your best step, which state that if p of k is true, then p of k plus 1 is true. And third step will be from step 1 and step 2, p of n is true. Okay, so just try. फर्स्ट स्टेप मध्ये तर कोणाला काही प्रॉब्लेम येणार नाही. जस्ट सेकंड स्टेप मध्ये कुठे प्रॉब्लेम येतोय, just figure that out. We'll revise that again. तुम्ही सॉल्व करता करता म्हणजे ऐकाल का थोडस? एक गोष्ट सांगायची चालेल की हा, थांबू? चल. हा, तर काय करायचं आपल्याला, एक ऍक्टिव्हिटी घ्यायची आहे मॅथमॅटिक्स वरती, अप्लाइड मॅथमॅटिक्स वरती. सो माझं आयडिया आहे, तुम्हाला पटेल तर सांगा, नाहीतर आपण काहीतरी दुसरं शोधूया. काय करायचं तुम्ही, आतापर्यंत जितकं शिकवलंय मी, किंवा अजून नेक्स्ट वीक पर्यंत अजून एक आपला चॅप्टरचं थोडंसं स्टार्ट वगैरे होईल, तर ते जे चॅप्टर्स होतील, एक 3-4 चॅप्टर्स असतील म्हणजे तुमच्याकडे आता सध्या, तर काय करायचं, कुठलाही टॉपिक घ्यायचा. इधर यू कॅन टेक थिअरी और यू कॅन सॉल्व 1 to 2 एक्झाम्पल्स. काय करायचं, पीपीटी बनवायचं. ओके, पीपीटी बनवायचं, त्याचं मिनिमम 10 स्लाइड असले पाहिजे. तुमचं नाव, तुमचं टॉपिक आणि थँक्यू जर तुम्ही लिहिणार असाल तर. हे 3 स्लाइड सोडून यू हॅव टू मेक 10 स्लाइड्स. काही पण घ्या, इधर यू कॅन टेक थेरी टॉपिक और यू कॅन टेक एक्झाम्पल्स. पण एक कंडिशन आहे, ज्यांना ज्यांना मॅथ्स होतं त्यांनी ते लॉजिकचं ट्रू फॉल्स वाला एक्झाम्पल घ्यायचं नाही. बिकॉज ते एक्झाम्पल तुम्ही जे नॉन मॅथ्स होतं त्यांच्यासाठी सोडा. ठीक आहे, लॉजिक मधलं जे आपण ट्रू फॉल्स केलेलं म्हणजे अँड टेबल, ऑर टेबल, ते एक्झाम्पल घेऊच नका शक्यतो.
पण जर घ्यायचं असेल तर ते नॉन मॅथ्स वाले जे होते त्यांनी घेतलं तरी हरकत नाही. ठीक आहे. ह्याच्यावरचा मार्क्स Yes, कसा ma'am. डिसाईड होणार, मार्क्स कसं डिसाईड होणार, तुमचं पीपीटीचं प्रेझेंटेशन जर टाइम मिळाला तर आय विल आस्क यू टू प्रेझेंट दॅट पीपीटी. जर नाही मिळाला तर यू जस्ट हॅव टू सबमिट दॅट. पण तुमचं क्वेश्चनचं तुमचं जे सिलेक्शन असेल प्रॉब्लेमचं किंवा थेअरीचं ते सिलेक्शनवरती मार्क्स असतील आणि कसं केलंय तुम्ही पीपीटी त्याला मार्क्स असतील. ओके. तर हे मला कधी सबमिट करणार तुम्ही, तुम्ही सांगा डेडलाईन काय ठेवूया. नेक्स्ट मंडे मॅम. इतकं लवकर नको, थोडा वेळ घ्या चालेल मला. पण कसं Yes, करा, ma'am. कसं करायचं, हे कोणाचं पण ऍक्च्युली हे कोणाचं सेम असणारच नाही. बिकॉज सगळ्यांचं ब्रेन वेगवेगळं चालतो राईट. कोणीच सेम एक्झाम्पल घेऊ शकणार नाही. पण जर असं झालं की मला 2 पीपीटी सेम दिसल्या तर मी कोणालाच मार्क्स देणार नाही. ओके. आणि अजून काय सांगते, एक्झाम्पलचं सिलेक्शन छान करा. यू हॅव सॉल्व्ड एक्झाम्पल, यू हॅव एक्झरसाइज एक्झाम्पल, आणि सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स पेक्षा एक्झरसाइज वाला एक्झाम्पल छान आहे. सो ते ट्राय करा. नाही आले तर मला विचारा, मी सॉल्व्ह करून सांगेन. ओके. ठीक आहे. सो डेडलाईन कधी ओके ठेवूया. मॅम. 5 नोव्हेंबर चालेल. इज इट फाईन फॉर यू. 5 नोव्हेंबर. Yes, ma'am. ओके. येस मॅम. भरपूर टाइम आहे, 21 दिवसाचा टाइम आहे. 5 नोव्हेंबर पर्यंत चालेल. हा, इट इज कंपल्सरी. कंपल्सरी आहे, याला मार्क्स आहे. इट इज युअर ऍक्टिव्हिटी. मॅम परत एक्सप्लेन करा ना काय सांगितलं तुम्ही. काय करायचं, पीपीटी बनवायचंय. जितका पण सिलेबस होईल, आता नेक्स्ट वीक पर्यंत आय थिंक माझं 3rd चॅप्टर चालू होईल. सो यू कॅन टेक 3rd चॅप्टर ऑल्सो. either you can take theory or you can take some problems. थेअरी कुठली पण तुम्हाला एक्सप्लेन करायची आहे. सो यू एकाच कॅन, टॉपिकवर की कोणतेही सगळे म्हणजे सगळे घेतले तरी चालतील की फक्त एकच टॉपिक चूज करून त्याचे एक्झाम्पल घ्यायचे. हा कुठला तरी एकच घ्या. म्हणजे आता समजा कोणीतरी हे घेतलं, सपोज करूया की प्रिन्सिपल ऑफ इंडक्शन घेतलं, तर प्रिन्सिपल ऑफ इंडक्शनचं काय करायचं, ते 3 प्रॉपर्टीज लिहायचे आणि एक्सेप्ट की हे जे एक्झाम्पल मी घेतले क्लासमध्ये तेच एक्झाम्पल घ्यायचे नाही. दुसरं थोडंसं काहीतरी नवीन बघा. जर नाहीच काही उरलं तर मग घेतलं तर चालेल. पण एकच टॉपिक घ्या, तो व्यवस्थित करा. पण स्लाइड, तुमचं नाव गाव तुमचं ते थँक्यू ते सोडून 10 स्लाइड. ओके. मिनिमम 10 स्लाइडचं लिमिट आहे. चालेल. 5 नोव्हेंबर येस तुम्हीच मॅम. सांगितलंय, तुम्हीच सांगितलं 5 नोव्हेंबर. चालेल सो ना. कन्फर्म करूया. आणि अजून एक गोष्ट सांगायची मला की काही लोक अटेंडन्स खूप मजा करतात. मला दाखवतेच मी अटेंडन्स. हे बघा, आता हे अटेंडन्स, हे आपलं कधीचं लेक्चर आहे, 12 तारखेचं लेक्चर आहे. ओके. सो हे मी असंच बघितलं तर मला दिसलं की काय करतात लोक, एकतर फक्त येतात, कधीतरी मधनच येतात, परत कधीच नसतात. हे जे पहिला नंबर आहे 86, रोल नंबर 86, ते फक्त आलंय जेव्हा लेक्चर स्टार्ट झालं तेव्हा, बाकी कुठेच नाहीये. ठीक आहे. ठीक आहे, एवढं टेन्शन घेऊ नका. ते टेन्शन घेण्यासारखं नाहीये. अभ्यासाचं टेन्शन घ्या, ते बघू आपण. मी जस्ट जे हे करतात ना, येतात जातात, त्यांच्यासाठी मी सांगितलं ते. ठीक आहे. जे येतात, ज्यांना माहिती आपण करतो लेक्चर, त्यांचा काही एवढा प्रॉब्लेम येणार नाही. आणि मला माहिती आहे लेक्चर मध्ये बोलता तुम्ही, त्यामुळे मला माहिती कोण काय कधी कधी येतं कधी जातं. काय म्हणतो अभिषेक तू. टॉपिक सेम असतील तर, कोणाचे टॉपिक सेम असतील तर मीनाक्षी चूज केलेले. Yes, ma'am. पण असं होऊ शकतं ना की एक्झाम्पल डिफरंट घेतला, टॉपिक ठीक आहे ना. म्हणजे समजा कोणीतरी हे घेतलं, काय बोलतो आपण, व्हॅलिडिटीचं एक्झाम्पल घेतलं, चेकिंग द व्हॅलिडिटी, चेक द व्हॅलिडिटी बाय डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड. पण ते एक्झाम्पल तर डिफरंट असू शकतं ना. टॉपिक चालेल ना सेम, तेच टॉपिक विचारते. सेम, टॉपिक चालेल, फक्त एक्झाम्पल शुड बी डिफरंट.
जर तुम्ही डायरेक्ट मेथडने जात असाल तर आय सजेस्ट टेक 2 to 3 एक्झाम्पल्स. मग त्याच्यामध्ये कदाचित असं होऊ शकतं की कोणाचं तरी एक एक्झाम्पल सिमिलर आलं, दॅट इज ऍक्सेप्टेबल, ते चालेल. पण अख्खच पीपीटी सेम आहे, जो प्रॉब्लेम याने घेतले 3 प्रॉब्लेम तोच त्याने पण घेतले, असं चालणार नाही. टॉपिक चालेल सेम, हरकत नाही. ओके. येस. सिक्वेन्स पण नाही, म्हणजे म्हणजे तुझी 10 नंबरची पीपीटी कोणाची तरी 1 नंबरची असेल असंही चालणार नाही. सिक्वेन्स पण नाही, थोडासा काहीतरी त्यामध्ये डिफरन्स असलंच पाहिजे. सबमिट करायचं मी सांगते कुठे, फक्त 5 नोव्हेंबर पर्यंत तयार ठेवा. आणि प्लस जे काय तुमचं मी होमवर्क देते तुम्हाला, आतापर्यंत आपले 4 to 5 होमवर्क झाले, ते होमवर्क सुद्धा रेडी ठेवा. जेव्हा माझा क्लासरूम चालू होईल तेव्हा मी पटकन सांगणार की सबमिट करा, आणि दिस इज युअर लास्ट डेट. त्यामुळे तेव्हा गडबड नको व्हायला, त्यामुळे एक्सरसाइज सॉल्व्ह करते राहू. ओके. आणि हे पण 5 नोव्हेंबर पर्यंत तयार ठेवा. घाई करू नका लगेच, कारण जो नेक्स्ट चॅप्टर आहे ना, 3rd चॅप्टर, ज्यांचं म्हणजे मॅथ्स असं आहे की नाही बाबा आपण करू शकतो, थोडंसं मॅमने सांगितलं तर करू शकतो, तर ते लोकांनी थोडं थांबा, कारण 3rd जो चॅप्टर आहे दॅट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग चॅप्टर. तर जरासं लेंदी आहे, त्याच्यामध्ये थोडं छान होईल पीपीटी. सो ज्यांना नंतर फास्ट जमणार आहे करायला पीपीटी, त्यांनी थोडं थांबा. यू कॅन टेक 3rd चॅप्टर. 3rd चॅप्टर इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. नाही केलं तरी चालेल, फक्त व्यवस्थित सोडवा. वेगळं नोटबुक नाही केलं तरी चालेल, तेच नोटबुक वापरा, हरकत नाही, पण व्यवस्थित सोडवा. जमलं सेकंड एक्झाम्पल एव्हरीवन? चला 10 मिनिटं झाली. कुठे अडलं बघा, कुठे नाही आलं तुम्हाला सेकंड करता? स्टेप मध्ये. सेकंड स्टेप मध्ये. ओके. फर्स्ट स्टेप तर येस, फर्स्ट स्टेप तर इझी आहे. व्हॉट वी हॅव टू टेक? पी ऑफ 1 इज 2. सो व्हॉट इज युअर पी ऑफ एन? पी ऑफ 1 विल बी 1 into 1 square minus 1 is divisible by 3. That means 3 divides 1 into 1 square minus 1. असंच केलं ना, सेम जे फर्स्ट एक्झाम्पल मध्ये केलेलं, सेम त्या स्टेपने जा, म्हणजे ते आन्सर येईल. ठीक आहे. सो दिस विल बी 0 and 0 is divisible by 3. Right? 3 divides 0. Therefore, P of 1 is true. Now we have to take P of k. So let's take P of k. Okay. So your P of k will be, what will be your P of k? 3 divides k into k square minus 1. Right? Barabar? This is true. Yes, ma'am. Is true. In the second step, this is your base step where you take n is equal to k and that will be true. That means this is true. Now use the basic definition जे मी तुम्हाला सांगितलं. For this we can write as k into, what we can write? K into k square minus 1 will be equal to some 3m. Right? Something 3m. Or इथे मी n लिहिलंय, so I'll just write n. So just take 3n where n is your any integer, but आपण n घेऊ शकत नाही. We have to take n in general, so we have to take m. Take m here, huh? Because your p of n is your general statement, na? So n belongs to set of any natural numbers. हे true आहे. Call this as a, because we have to take help of p of k in p of k plus 1. Okay. So now, what will be your p of k plus 1? This is true. That means this is your base step. Your base step मधनं तुम्हाला काय मिळालं? That k into k square minus 1 is equal to 3. Okay. Now p of k. What will be your p of k? 3 divides k plus 1 into k plus 1, the bracket square, minus 1. Right? हे ट्रू पाहिजे, शुड बी ट्रू. ओके, आहात ना?
हाँ. Yes, ma'am. हो Okay, मॅम. Yes, ma'am. this should be true. This should be true means what? From the definition of divisibility, what we can say that this RHS k plus 1 into the bracket k plus 1 bracket square minus 1 bracket complete is equal to 3 into some integer, let's say r. This we have to check, or this we have to prove that this thing k plus 1 into k plus 1 bracket square minus 1 should be equal to 3 into r. This we have to prove. So now what we take this LHS, okay, k plus 1 into the bracket the whole thing. I'll just write this k plus 1 into k plus 1 bracket square minus 1. So let us take this LHS and let's try to make this LHS to look like this RHS, that is 3 into R सारखं दिसायला पाहिजे असं करूया. So what we do, we'll just write k plus 1 and just solve this bracket. This bracket will be a plus b bracket square. What will be your a plus b bracket square? ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. Very good. That means k square plus 2k 2k प्लस 1 plus 1 and this minus 1. हा मायनस मायनस 1 राहिला. ओके, सो दिस मायनस 1. आता मी काय करते, हे कॅन्सल करत नाही मी प्लस 1 मायनस 1. आय जस्ट टेक दिस ॲज इट इज. वाय? बिकॉज आय हॅव समथिंग k इंटू k स्क्वेअर मायनस 1 इज इक्वल टू 3m ना. सो हे मी याच्यासारखं बनवण्यासाठी what I did, I just multiply this number k plus 1 into this bracket. So first of all, multiply by this k to this whole bracket. पूर्ण होल ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करा. इन द अँड सेम वे 1 नी पूर्ण ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करा. इफ आय मल्टिप्लाय k बाय द होल ब्रॅकेट, दिस विल बी k टाइम्स k स्क्वेअर प्लस 2k प्लस 1 मायनस 1. ओके, प्लस 1 into again the whole bracket a square मैम plus प्लस 2k. 1 -1 कॅन्सल होणार. हा, तो होतो प्लस 1 मायनस 1 कॅन्सल, बट मी कॅन्सल नाही केलं, मी ॲज इट इज ठेवलं. का? बिकॉज आय हॅव समथिंग के स्क्वेअर मायनस 1, म्हणजे इथे जे आहे ना मायनस 1, जर मी इथे आता मायनस 1 कॅन्सल केला ना तर मला मायनस 1 पुन्हा भेटणार नाही. बट काय पाहिजे आपल्याला, वी हॅव टू टेक द हेल्प ऑफ पी ऑफ के इन ऑर्डर टू प्रूव्ह पी ऑफ के प्लस 1. सो मी काय केलं, ते कॅन्सल नाही केलं, ते ॲज इट इज ठेवलं. पण काय केलं मी, हा जो के प्लस 1चा ब्रॅकेट होता त्याच्या प्रत्येक टर्मनी या पूर्ण होल ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं. म्हणजे के नी या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं आणि 1 नी या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं. ओके, सो हे मिळालं. लक्षात? हो अजय, मॅम. कॅन्सल नाही केलं, ते ठेवलं कारण मला -1 हवं आहे पुढे. ओके, सो आता काय ओके मॅम. करायचं, जस्ट मल्टिप्लाय दिस के बाय ईच अँड एव्हरी टर्म. सो दिस विल बी सांगा, K cube plus ए क्यूब K प्लस cube plus 2k square बी स्क्वेअर 2k स्क्वेअर plus k प्लस minus 1 मायनस के minus प्लस k. के मायनस के. ओके, आणि बाकीचं जे आहे ते तसंच, म्हणजे के स्क्वेअर 1 नी मल्टिप्लाय केलं या ब्रॅकेटला तर ब्रॅकेट विल बी ॲज इट इज, राईट नो. Yes, ma'am. ओके, सो हे आता असंच ठेवलं. सो नाव सी फॉर दिस, फॉर व्हॉट, हा, सो सी टेक के क्यूब मायनस के क्यूब मायनस के टुगेदर. काय केलं, ही टर्म आणि ही टर्म एकत्र आणली. दिस मायनस के आणि हे के क्यूब जो पहिला होता तो तसाच ठेवला. ठीक आहे, आणि बाकीचं जे सगळं होतं ते लिहून घेऊया परत एकदा. 2k स्क्वेअर प्लस के स्क्वेअर प्लस 2k. आणि आता इथे प्लस 1 आहे, प्लस 1 मायनस 1 आहे ना, पूर्ण ब्रॅकेट आपण ओपन केलाय ना. सो इथे आपण कॅन्सल करूया कारण आपल्याला आता नाही लागणार आहे -1. झालं आता आपलं काम. सो जस्ट कॅन्सल केलं. सो काय केलं, या स्टेप करून या स्टेपकडे येण्यासाठी आय जस्ट टेक टुगेदर दिस मायनस के. हा जो मायनस के इकडे होता हा जस्ट मी सेकंडला आणला. आता का आणला, सी इफ आय टेक के कॉमन फ्रॉम दिस ब्रॅकेट, या दोन टर्म मधून
या दोन टर्म मधून टेक के कॉमन. इट विल बी K square minus 1. K a square square minus 1. minus 1. Okay. Now we have 2k square plus 2k square and we have plus k square. So what it will be? 2k square plus k square K will be square. 3K 3K square. square. 3k square. 3K square And plus same K. way we have plus k plus 2k. So this will be 3k. Very good. Okay. This will be 3k square and this will be 3k. Remember your k is integer. Okay. Now from equation A, observe equation A and tell me the value of this. Observe equation A. 3M. Can I write? Very good. So we can write for this bracket as 3m K. plus 3k square plus 3k. आता बघा प्रत्येक टर्म मध्ये यू हॅव 3. ओके सो आय कॅन टेक 3 कॉमन फ्रॉम ऑल द 3 टर्म्स आणि काय राहिलं आतमध्ये m प्लस k स्क्वेअर प्लस k. नाव your k is integer, this is your integer, k square is integer, m is integer. Therefore we can say that m plus k square plus k will be integer. It is also integer. करून बघा m integer आहे, suppose I take 1, k integer आहे, suppose I take k is equal to 2, therefore 2 square plus 2, this will be what? 4 6 7. 7 is also integer आहे का? इंटिजरच येतो म्हणजे एम इंटिजर असेल के इंटिजर असेल तर हे जे टर्म आहे 4k प्लस के स्क्वेअर प्लस के हे सुद्धा इंटिजर येतं. जस्ट कॉल दॅट इंटिजर टू बी आर. एक नवीन इंटिजर त्याची ऍडिशन इथे 7 आली असे प्रत्येक इंटिजरसाठी एम के व्हॅल्यूसाठी आय जस्ट टेक दॅट टू बी आर. सो दिस विल बी 3 times r and that is what we have to prove for p of k plus 1, that this thing, which thing, k plus 1 plus k plus 1 bracket square minus 1 should be equal to 3 into r, and that is what exactly we get, 3r. This is equal to 3r. Therefore what we can say, we can say that p of k plus 1 is true. That means 3 divides 3 divides काय प्रूफ केलं? p of k plus 1 is true. That means 3 divides. झोपले. k plus 1 bracket square Square minus 1. minus 1. Okay, हे प्रूफ केलं. That means this is also whole. Therefore from step 1 and step 2 we can conclude that p of n is true for every n belongs to natural number. इथे we have given n from natural numbers असेल. ओके, समजलं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. इझी होतं. जस्ट थोडंसं ऍडजस्टमेंट कुठे केलं? इथे के प्लस केच्या जागी के प्लस 1 पुट केल्यानंतर आणि ह्या ब्रॅकेट साठी ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर वापरल्यानंतर इथे आपण प्लस 1 मायनस 1 डिलीट केलेलं नाही, ते आपण तसंच ठेवलं. काय केलं? जस्ट सिम्पली हा के नी या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं, 1 नी सेम या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं आणि नेक्स्ट स्टेप के क्यूब मायनस के एकत्र घेतलं, कारण के क्यूब मायनस केला आपण काय लिहू शकतो? के इंटू के स्क्वेअर मायनस 1 असं लिहू शकतो. आणि त्याच्यासाठी वी कॅन यूज पी ऑफ के. हे लक्षातच ठेवा की पी ऑफ के जसा दिसतो ना, तो दिसणारा जो काय असेल ना तो आपल्याला यूजच करायचा आहे आपल्या गिव्हन स्टेटमेंटमध्ये. त्यामुळे त्याचा वापर झालाच पाहिजे. तो वापर करण्यासाठी सगळे ऍडजस्टमेंट आहे. द सेम ऍडजस्टमेंट आपण 7 च्या केसमध्ये केलं. काय केलं त्या केसमध्ये? वी ऍड 3 मायनस 3 ऍड अँड सबट्रॅक्ट केली. ओके, समजलं एक्झाम्पल हे? Yes, ma'am. Okay, we'll see the next example, last one. आता in this both example जे आता आपण divisible चे example बघितले, in that both of the example we don't have any specific RHS and LHS, right? आपण तो बनवला using the definition of divisibility. आपण तो RHS LHS बनवला. कसा बनवला आपण LHS RHS? LHS RHS मिळवले आपण. आपल्याकडे LHS RHS नव्हते.
बोथ एक्झाम्पल मध्ये सी हे आपलं पी ऑफ एन स्टेटमेंट होतं 3 डिवाइड्स के इंटू के स्क्वेअर प्लस 1 हे आपलं स्टेटमेंट होतं सिम्पली. आपण याला आर एच एस एल एच एस बनवलं डेफिनेशन ऑफ डिव्हिजिबिलिटी यूज करून. बघा इथे तुमचा एल एच एस आहे, इथे तुमचा आर एच एस आहे. आता काय होतं कधी कधी केसमध्ये, काही केसमध्ये we have given LHS and RHS and we have to conclude or we have to check the validity of that statement using principle of induction. For example, this example where you have P of n. What is your P of n? 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square is greater than n cube by 3. That means this is your LHS and this is your RHS. हे स्टेटमेंट काय सांगते? This LHS is always greater than this RHS. Where LHS मध्ये कोण कोण आहे? 1 square plus 2 square up to n square आणि RHS मध्ये कोण आहे? n by 3, n cube by 3. Where n is your any positive integer. They have given n to be any positive integer. So काय करायचं? First step is what? Let n is equal to 1 is true. So n is equal to 1 true आहे. So कसं? N is equal to 1. Just put n is equal to 1 in your P of n statement. So this will be P of 1 is equal to 1 पर्यंतच येणार आता हे. बरोबर ना? P of n जर फाइंड करायचं असेल तर हे 1 पर्यंतच येईल का? करेक्ट आहे का लिहिलेलं? Yes, ma'am. ओके. n इज इक्वल टू 1 पुट करायचंय म्हणजे हे जर तुमचं पूर्ण स्टेटमेंट असेल याच्यामध्ये n इज इक्वल टू 1 पुट केलं तर काय येणार? फक्त 1 स्क्वेअर येणार. सो 1 स्क्वेअर इज 1. सो दिस इज युअर LHS. This is your LHS. Now what is your RHS? RHS is n cube by 3. So just put n is equal to 1. It will be 1 by 3. तुमचा LHS आहे 1, तुमचा RHS आहे 1 by 3. Is it true that LHS is greater than RHS? Check whether it is true that 1 is greater than 1 by 3. Is it true? Yes, ma'am. Okay. Yes, Therefore we can say that P of 1 is true. Okay. So first step is done. Now go to the second step. What is your second step? Second step काय म्हणतंय की take n is equal to k and P of k will be true. Take n is equal to k and P of k is true. So just substitute n is equal to k in your P of n. So this is your P of n, right? So this will be 1 square plus 2 square up to k square, which will be greater than k cube by 3. Is true. I call that as equation 1 because we need this equation. We need this in order to prove that P of k plus 1 is true. Okay? झेपला इथपर्यंत? बेस्ट स्टेप पर्यंत? Yes, ma'am. नाव आपण हाताने करूया. जे इंडक्शन स्टेप आहे विल जस्ट डू दॅट. सो नाव व्हॉट वी हॅव टू प्रूव्ह. आपल्याकडे एक आयडेंटिटी, मी आताचं इक्वेशन 1 लिहिलं. आय जस्ट राईट दॅट आयडेंटिटी. That is P of k is true. And what is your P of k? By the way, 1 square plus 2 square plus dot 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 up to k square. This is greater than k cube by 3. This is true. Okay, this is true. This is given to us and we have to make use of this equation. Now consider P of k plus 1. This is your induction step, right? We have to prove or we have claimed that your k plus 1 is also true. P of k plus 1 is also true. What we have to show? What is our claim in order to prove P of k plus 1 is true? This should be true. That means what we have to claim? Yes, anybody? Yes. Just replace n by k plus 1. This will be k plus 1, the bracket square, which will be greater than k k plus plus 1 1 bracket cube by 3. Okay, this we have to prove. आता इथे बघा, जेव्हा मी k plus 1 लिहितेय, ओके, याचा प्रिव्हियस नंबर काय असेल रे? If we have 1 square plus 2 square plus 3 square up to k plus 1 bracket square, तर हे k plus 1 च्या आधीचा नंबर कुठला असेल? k का कोणाला सांगू? व्हेरी गुड, k. बघा इथे 2 च्या आधी 1 आहे, सेम 3 च्या आधी 2 आहे, 4 च्या आधी 3 येणार. सो इन द सेम वे मी विचारलं k plus 1 च्या आधी कोण येणार? कोण येणार? अमृता म्हणली तसं K. कोण येणार? k K. स्क्वेअर. सो आपण काय इथे K. जास्त
के. एक्स्ट्रा ऍड करत नाहीये इथे, तो ऑलरेडी प्रेझेंट आहे, जस्ट मी तो लिहिलाय. ओके, इथे मी काहीच केलेलं नाहीये, ऍड सबट्रॅक्ट काहीच केलं नाहीये. के प्लस वनच्या अगोदर अगोदर के असणार आहे, सो आय जस्ट राईट के के प्लस वनच्या आधी. ओके, ऍड सबट्रॅक्ट आपण कुठून त्याला हवेतून उचललेलं नाही, तो प्रेझेंट आहे तिथेच. ओके, समजली ही स्टेप? ही स्टेप म्हणजे ही स्टेप आहे, बिकॉज के प्लस वनच्या आधी वी हॅव के. जसं 2 च्या आधी 1 आहे, 3 स्क्वेअरच्या आधी 2 स्क्वेअर आहे, 4 स्क्वेअरच्या आधी 3 स्क्वेअर आहे, सेम वे के प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअरच्या आधी के स्क्वेअर. ओके, आता काय करायचं, वी हॅव टू प्रूव्ह दिस ना, सो टेक LHS and prove RHS. So this is your LHS. So take LHS. Okay, आता मी इथेच लिहिते, तुम्ही घ्या LHS म्हणा, LHS लिहा, LHS च्या पुढे हे लिहा आणि मग स्टार्ट करा. सो आता बघा, हे काय करते, हे जे आहे 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर डॉट 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 अप टू के स्क्वेअर प्लस के प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे जे आहे ना, हे जर मी पूर्ण एक ब्रॅकेट मध्ये घेतलं, कोण सांगाल मला काय आहे याचं व्हॅल्यू, आहे का हे आपल्याकडे अस्तित्वात? 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर प्लस 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 के स्क्वेअर, याचं काय आहे का आपल्याकडे? काय आहे हे? हे काय पी ऑफ के आहे, पण म्हणजे काय आहे, हा जो ब्रॅकेट आहे, दिस ब्रॅकेट इज व्हॉट, दिस ब्रॅकेट इज ग्रेटर दॅन के क्यूब बाय 3. एम आय करेक्ट और रॉंग? दिस ब्रॅकेट, फक्त हा हो ब्रॅकेट, बरोबर. सी ओनली दिस ब्रॅकेट इज के क्यूब प्लस 3. इक्वेशन 1 बघा त्याच्यासाठी, आणि जो इथे राहिलाय के प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर, तो मी ऍज इट इज लिहिलाय. ओके, हे जे आहे हे ऍज इट इज मी लिहिलं. ओके, आता हे इक्वल टू साइन होतं, हे नाव कन्वर्ट झालंय ग्रेटर दॅन साइनला. कशामुळे? फ्रॉम इक्वेशन 1, बिकॉज दिस थिंग इज ग्रेटर दॅन के क्यूब बाय 3. ओके, आता काय करायचं, जस्ट टेक डिनॉमिनेटर सेम करायचा. हाऊ टू टेक डिनॉमिनेटर सेम, जस्ट मल्टिप्लाय दिस बाय 3. सो this will be a cube plus 3 times k plus 1 bracket square the whole divided by 3. इथे काय होतं, या स्टेप मध्ये फक्त के क्यूबला डिवाइड बाय 3 होतं. मी काय केलं, मला पूर्ण पूर्ण ही जी टर्म होती के क्यूब प्लस के प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर, या पूर्ण टर्मला आय हॅव टू टेक 3 ॲज अ डिवायझर. सो काय केलं मी, 3 नी या सेकंड टाइम होता याला मल्टिप्लाय डिवाइड केलं. सो दिस विल बी दिस. झेपला इथपर्यंत? हो येस. मॅम. होय. ओके, Yes, आता ma'am. काय करायचं, जस्ट ओपन दिस ब्रॅकेट अगेन, दिस इज ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो दिस कुड बी इक्वल टू, जस्ट काय करतो आपण, जस्ट ओपन दिस ब्रॅकेट. सो दिस विल बी ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. वाटलंच तर ते लिहू आधी. दॅट मीन्स के स्क्वेअर प्लस 2k प्लस 1 डिवाइड बाय 3. ओके, आणि हे ग्रेटर दॅन आपलं सिरीज चालूच आहे. इथे इक्वल टू का घेतलं, कारण काहीच केलं नाहीये, जस्ट आय हॅव ओपन दिस ब्रॅकेट म्हणून हे इक्वल टू घेतलं इथे. ओके, काही फरक पडत नाही, इक्वल टू लिहा ग्रेटर दॅन लिहा, काही फरक पडत नाही. फक्त यानंतरच्या स्टेप नंतर ना हे ग्रेटर दॅन लिहा, हे ग्रेटर दॅन लिहिलं तरी चालेल. कन्फ्युजन होत असेल, एकच साईन लक्षात ठेवा, ग्रेटर दॅन. ओके, नाव जस्ट मल्टिप्लाय, काय करायचं, 3 नी प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करायचं, बिकॉज 3 च्या नंतर ब्रॅकेट आहे ना. सो दिस विल बी के क्यूब प्लस 3k स्क्वेअर प्लस 6k प्लस 3. बघा, मी चुकीचं पण लिहू शकते, जागे राहा. आता काय करूयात, आपल्याला काय पाहिजे, के प्लस 1 ब्रॅकेट क्यूब पाहिजे ना. आता बघा, एखादा टर्मचं क्यूब, इथे जसं तुम्ही के प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर करताय ना, तसं मला के प्लस 1 ब्रॅकेट क्यूब पाहिजे. बघा इथे आपल्याला RHS ला कोण पाहिजे, के प्लस 1 ब्रॅकेट क्यूब पाहिजे. सो के प्लस 1 ब्रॅकेट क्यूब ला कोण कोण लागतं, कोणाला येईल का सांगता? व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ ए प्लस बी ब्रॅकेट क्यूब? मीनाक्षी, अमृता, कोमल, पूजा, अभिषेक, जय, अंकेश. के क्यूब हाँ प्लस हाँ अंकेश. के क्यूब प्लस 1 3 क्यूब क्यू. प्लस व्हेरी 3 गुड, के व्हेरी गुड, व्हेरी इंटू गुड. 1 काय करायचं, प्लस 3 के इंटू हाँ 1 हाँ
into bracket k plus 1. Okay. So a plus b bracket cube will be a cube plus 3ab square. That means 3k 1 square, and 1 square will be 1, plus 3a square b. That means k square 1. 1 ला 1 असं लिहिते, and plus b cube. That means 1 cube. That will be 1. ओके. सो आपल्याला याच्या ठिकाणी आपल्याला के प्लस 1 ब्रॅकेट क्यूब ही टर्म आणायची. आता बघा आपल्याकडे कोण कोण आहे या टर्म पैकी हे वाटलंच तर अजून लिहिते मी. के क्यूब प्लस 3 इंटू के इज 3k प्लस 3k स्क्वेअर प्लस 1. आता यांच्यापैकी कोण कोण आहे बघा आपल्याकडे आहे के क्यूब. ओके. 3k आपल्याकडे नाही, पण आपल्याकडे 6k आहे. मग 6k वरून 3k आपण मिळवू शकतो का रे? कसं काही करू शकतो का? 6k 3k 3 कॉमन काढून 3 कॉमन काढून, किंवा मी 6k ला 3k प्लस 3k लिहिलं तर 6k येतं का आन्सर? इफ आय राईट 6k ॲज 3k प्लस 3k. ओके. म्हणजे इथे मी 3k प्लस 3k लिहिलं येस मॅम. तर एक 3k मला मिळू शकतो. ओके. म्हणजे 3k पण आहे. नेक्स्ट 3k स्क्वेअर आहे. नेक्स्ट 1 आहे इथे, पण माझ्याकडे इथे 3 आहे. काय करू? 3 ला 1 लिहायचंय मला. काय करता येईल? 2 plus 1. व्हेरी गुड अंकेश. 2 प्लस 1. ओके. दिस विल बी 2 प्लस 1. सो काहीच केलं नाहीये आपल्याला. वी हॅव टू टेक RHS k प्लस 1 ब्रॅकेट क्यूब. So for that we need k cube plus 3k plus 3k square plus 1. In for this step, in this step we have k cube 3k square, we have everything. Just we have to adjust this 6k and 3 as this k cube plus 3k square plus 3k plus 3k plus 2 plus 1. Okay. In place of 6k we wrote 3k plus 3k, and in place of 3 we have 2 plus 1 divided by 3. Okay. So आपल्याला आता a plus k plus 1 ब्रॅकेट क्यूब पाहिजे. त्यासाठी कोण कोण हवंय आपल्याला? k क्यूब 3k स्क्वेअर 3k प्लस 1. सो हे जे ग्रीन वालं आहे ते जर मी एकत्र घेतलं तर आय कॅन राईट दिस ॲज k प्लस 1 ब्रॅकेट क्यूब. आणि शिल्लक कोण राहिलं याच्यामधलं? ज्याच्या खाली ग्रीन नाही. दॅट मीन्स 3k प्लस 2 हे शिल्लक राहिलं. ओके. हे शिल्लक राहिलेलं इथे लिहून घेतलं. नाव जस्ट सेपरेट द डिनॉमिनेटर 3 करूच शकतो आपण अगदीच. कसा? 3 प्रत्येक टर्मला द्यायचा. सो दिस विल बी k प्लस 1 ब्रॅकेट क्यूब बाय 3, अँड दिस विल बी 3k प्लस 2 डिवाइड बाय 3. ओके. नाव दिस ही जी टर्म आहे k प्लस 1 ब्रॅकेट क्यूब बाय 3 रेस टू 3 बाय 3 प्लस 3k प्लस 2. आय क्लेम दॅट दिस होल थिंग, हे जे पूर्ण आहे k प्लस 1 ब्रॅकेट क्यूब 3k प्लस 2, आय क्लेम दॅट दिस इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 3k प्लस 1 ब्रॅकेट क्यूब बाय 3. इज इट ट्रू? आय हॅव क्लेम दॅट हे जे पूर्ण ब्रॅकेट आहे हा नेहमीच मोठा असणार आहे k प्लस 1 ब्रॅकेट क्यूब बाय 3च्या. आता मी हाच का चूज केला, हा का नाही केला? बिकॉज आय नीड RHS लाईक दिस k प्लस 1 ब्रॅकेट क्यूब बाय 3, अँड आय क्लेम दॅट दिस इज मोठा. का? कोणी सांगेल का मला? और आय जस्ट टेक why we should claim that हे जे addition आहे this would be always greater than the first term of this thing, of this whole thing. Ma'am, because an integer 3k plus 2 by 3 is always going to get added to the original equation. Very good Ankish, very good. इथे बघा this is your first term आणि मी म्हटलं की first term is always be less than this term. म्हणजे काय केलं की 3k plus 2 by 3 ही जर मी याच्यामध्ये ऍड केली टर्म तर ऑटोमॅटिकली ओरिजिनल जो नंबर असेल द ओरिजिनल नंबर विल बी लेस दॅन जर मी 3k plus 2 by 3 ऍड केलं तर. झेपतंय का? घेऊन बघा. इफ आय टेक k इज इक्वल टू 1,
एक k इज इक्वल टू 1, देन दिस थिंग, हे जे ऑरेंज कलरचं केलेलं आहे दॅट विल बी k इज इक्वल टू 1 केलं तर दॅट विल बी 2 क्यूब बाय 3 प्लस 5 बाय 3. आणि for this will be 2 cube by 3. Is it true that 2 cube by 3 plus 5 by 3 is greater than 2 cube by 3? Is it true? हो. ओके, सेम आहे. पण हे असं का केलं? बिकॉज वी नीड RHS, आणि RHS आपल्याला मिळालाय. हा RHS आपल्याला हवा होता, तो आपल्याला मिळालाय. पण काय केलं त्याच्यासाठी? वी जस्ट यूज दिस आयडेंटिटी दॅट ओरिजिनल नंबर मध्ये इफ आय ऍड एनिथिंग दॅट विल बी ऑलवेज ग्रेटर दॅन द ओरिजिनल नंबर इटसेल्फ. जसा अंकेश बोलला, इफ वी ऍड टू द ओरिजिनल नंबर समथिंग लाईक दिस 3k प्लस 2 बाय 3, कुठलाही असू दे, आता इथे 5k प्लस 3 काही पण असू दे, कुठलाही नंबर ऍड केला देन युअर ओरिजिनल नंबर will be less than this whole sum. Okay, and therefore from this we can say that LHS, that means this is greater than k plus 1 bracket cube by 3. Therefore p of k plus 1 is true. That means what is your p of k plus 1? 1 plus 1 square plus 2 square up to k plus 1 bracket square is greater than k plus 1 bracket cube by 3. झेपलं का? हो येस मॅम. मॅम. ओके, अजून एकदा घरी जाऊन बघा, समजेल, सॉल्व करा, समजेल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंडक्शन ऑफ प्रिन्सिपल ऑफ इंडक्शन. 3 एक्झाम्पल घेतले, 2 एक्झाम्पल होमवर्कला देते आज. जस्ट ट्राय दॅट एक्झाम्पल्स, आणि मग अशा पद्धतीने वी हॅव कम्प्लिटेड द प्रिन्सिपल ऑफ इंडक्शन. ओके, समजलंय? येस मॅम. येस Okay. मॅम. So in tomorrow's lecture, काय बघायचं आपल्याला? प्रेडिकेट्स अँड क्वांटिफायर. ओके, खूप छान आहे ते प्रेडिकेट्स अँड क्वांटिफायर्स. आठवत असेल ना तुम्हाला? त्यात पण मजा आहे, सांगेन मी उद्या. ओके, आजचं बघून घ्या, आजचं एक्झाम्पल्स, लेक्चर्स जे काय आहे ते बघून घ्या व्यवस्थित. इझी आहे ना इंडक्शन प्रिन्सिपल? काहीच करायचं नाहीये, फक्त ऍडजस्टमेंट थोडी, थोडस डोकं खाजवायचं, बाकी काही नाही. हा बोला, हो बोला. येस मॅम. येस मॅम. ठीक आहे.